ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಿಸುವೆ ಶಕ್ತಿ ರೂಪಿಣಿ ದೇವಿ, ಮುಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ತೋರನಗೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ. ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಗಿಸಿ ವಿರಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿನಲಿ, ಹೇ ಶಿವಶಂಕರಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ. ಹಿಮಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ಪರಶಿವ ಮೋಹಿನಿ ದುರ್ಗೆಯೇ ಹೇ ಜನನಿ, ಆನಂದ ರೂಪಿಣಿ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ದುರ್ಗೆಯೇ ಶರ್ವಾಣಿ. ಹಿಮಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ಪರಶಿವ ಮೋಹಿನಿ ದುರ್ಗೆಯೇ ಹೇ ಜನನಿ, ಆನಂದ ರೂಪಿಣಿ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ದುರ್ಗೆಯೇ ಶರ್ವಾಣಿ. ಭವವನ್ನು ತೀರಿಸಿ ಭಯವನ್ನು ಹಿಂಗಿಸಿ ಹೊರೆಯೇ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗೆ, ಭುವಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಹೊಳೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಕಾಯೇ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗೆ. ಭವವನ್ನು ತೀರಿಸಿ ಭಯವನ್ನು ಹಿಂಗಿಸಿ ಹೊರೆಯೇ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗೆ, ಭುವಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಹೊಳೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಕಾಯೇ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗೆ. ಶಂಕರಿ ಶಾಂಭವಿ ಗೌರಿಯೇ ಭೈರವಿ ಮಾತೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗೆ, ಶರಣರ ಪೊರೆದು ಬೆಳಕನು ತಂದು ಸಲಹೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗೆ. ಶಂಕರಿ ಶಾಂಭವಿ ಗೌರಿಯೇ ಭೈರವಿ ಮಾತೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗೆ, ಶರಣರ ಪೊರೆದು ಬೆಳಕನು ತಂದು ಸಲಹೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗೆ. ನಾರಾಯಣಿಯೇ ಹೇ ಪಣಿವೇಣಿಯೇ ಶಿವೆ ಶಿವೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗೆ, ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಲೀಲೆಯ ನಡೆಸುವೆ ಮಾಯೇ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗೆ. ನಾರಾಯಣಿಯೇ ಹೇ ಪಣಿವೇಣಿಯೇ ಶಿವೆ ಶಿವೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗೆ, ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಲೀಲೆಯ ನಡೆಸುವೆ ಮಾಯೇ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗೆ. ಆನಂದ ರೂಪಿಣಿ ಶರ್ವಾಣಿ, ಶಂಕರಿ ಶಾಂಭವಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗೆ, ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗೆ, ನಾಯಕಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗೆ, ಶಕ್ತಿಯೇ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗೆ, ಶಾಂಭವಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗೆ. ಅವತರಿಸು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ, ಅನುದಿನ ಪೂಜೆಯ ಸ್ವೀಕರಿಸಮ್ಮ. ಅವತರಿಸು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ, ಅನುದಿನ ಪೂಜೆಯ ಸ್ವೀಕರಿಸಮ್ಮ. ಬೃಂದಾರಕ ಮುನಿ ವಂದಿತೆ ಮಾತೆ, ಸುರನುತೆ ಶ್ರೀಹರಿ ಹೃದಯ ವಿರಾಜಿತೆ.
ಸುರನುತೆ ಶ್ರೀಹರಿ ಹೃದಯ ವಿರಾಜಿತೆ.
शङ्खचक्रवर हस्तचतुर्भुजे आगवर सञ्जाते परमेश्वरि जय जय दुर्गे जय हे शङ्करि परमेश्वरि जय माते जय जगदीश्वरि त्रिदशार्चिते जय जय हे शङ्करि परमेश्वरि जय माते जय जगदीश्वरि त्रिदशार्चिते जय जय हे जय माहेश्वरि त्रिपुर सुन्दरि जय गौरी जय शौरि जय माहेश्वरि त्रिपुर सुन्दरि जय गौरी जय शौरि हर के गणा होळे हरिदिरे भारी जय भेरी मुगिलेरी भक्ति उक्किದೆ ಎಲ್ಲೆಯ ಮೀರಿ ಭಕ್ತಿ ಉಕ್ಕಿದೆ ಎಲ್ಲೆಯ ಮೀರಿ ಕಟೀಲು ಪುರ ನಿಲಯೇ परमेश्वरि जय जय दुर्गे जय हे शङ्करि परमेश्वरि जय माते जय जगदीश्वरि त्रिदशार्चिते जय जय हे जय हे जय हे जय हे जय हे जय हे शङ्करि परमेश्वरि जय माते जय जगदीश्वरि त्रिदशार्चिते जय जय हे श्रीदेव्युवाच देवदेव महादेव त्रिकालज्ञ महेश्वर करुणाकर देवेश भक्तानुग्रहकारक अष्टोत्तरशतं लक्ष्म्याः श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ईश्वर उवाच देवि साधु महाभागे महाभाग्यप्रदायकं सर्वैश्वर्यकरं पुण्यं सर्वपापप्रणाशनं सर्वदारिद्र्यशमनं श्रवणात् भुक्तिमुक्तिदं राज्यवश्यकरं दिव्यं गुह्यात् गुह्यतमं परं दुर्लभं सर्वदेवानां चतुष्षष्टिकलास्पदं पद्मादीनां वरान्तानां विधीनां नित्यदायकं समस्तदेव संसेव्यम् अणिमाध्यष्टसिद्धिदं किमत्र बहुनोक्तेन देवी प्रत्यक्षदायकं तव प्रीत्याद्य वक्ष्यामि समाहितमनः शृणु अष्टोत्तरशतस्यास्य महालक्ष्मीस्तु देवता क्लीं बीजं पदमित्युक्तं शक्तिस्तु भुवनेश्वरी अङ्गन्यासः करन्यास स इत्यादिः प्रकीर्तितः ध्यानम् ज्ञान
तोषितां भक्ताभीष्टफलप्रदां हरिहर ब्रह्मादिभिर्सेविता पार्श्वे पङ्कजशङ्खपद्मनिधिभिर्युक्तां सदा शक्तिभिः सरसिजनयने सरोजहस्ते धवलतरां शुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यम् नमामि परमात्मिकां वाचं पद्मालयां पद्मां शुचिं स्वाहां स्वधां सुधां धन्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं नित्यपुष्टां विभावरीम् अदितिं च दितिं दीप्तां वसुधां वसुधारिणीं नमामि कमलां कान्तां कामाक्षीं क्रोधसम्भवाम् अनुग्रहपदां बुद्धिं अनघां हरिवल्लभाम् अशोकाम् अमृतां दीप्तां लोकशोकविनाशिनीं नमामि धर्मनिलयां करुणां लोकमातरं पद्मप्रियां पद्महस्तां पद्माक्षीं पद्मसुन्दरीं पद्मोद्भवां पद्ममुखीं पद्मनाभप्रियां रमां पद्ममालाधरां देवीं पद्मिनीं पद्मगन्धिनीं पुण्यगन्धां सुप्रसन्नां प्रसादाभिमुखीं प्रभां नमामि चन्द्रवदनां चन्द्रां चन्द्रसहोदरीम् शिवां शिवकरीं सतीं विमलां विश्वजननीं तुष्टिं दारिद्र्यनाशिनीं प्रीतिपुष्करिणीं शान्तां शुक्लमाल्याम्बरां श्रियं भास्करीं बिल्वनिलयां वरारोहां यशस्विनीं वसुन्धरामुदाराङ्गां हरिणीं हेममालिनीं सौम्यां शुभप्रदां नृपवेश्मगतानन्दां वरलक्ष्मीं वसुप्रदां शुभां हिरण्यप्राकारां समुद्रतनयां जयां नमामि मङ्गलां देवीं विष्णुवक्षस्थलस्थितां विष्णुपत्नीं प्रसन्नाक्षीं नारायणसमाश्रितां दारिद्र्यध्वंसिनीं देवीं सर्वोपद्रववारिणीं नवदुर्गां महाकालीं ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकां त्रिकालज्ञानसम्पन्नाम् ಅದೋ ಅದೋ ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ ತಿರುಪತಿ ಅದೋ 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 ಕರೆವ ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ಅದೋ 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 ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ ತಿರುಪತಿ ಅದೋ 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 ಕರೆವ ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ
ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ ತಿರುಪತಿ. ಅದೋ 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 ಕರೆವ ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ, ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ. ದೂರದಿಂದ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ನೋಡೋಣ, ಗಾಳಿ ಗೋಪುರವನ್ನು ನಾವು ಸೇರೋಣ. ದೂರದಿಂದ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ನೋಡೋಣ, ಗಾಳಿ ಗೋಪುರವನ್ನು ನಾವು ಸೇರೋಣ. ಮೊಳಕಾಲು ಮುರಿದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಹತ್ತೋಣ, ಮೊಳಕಾಲು ಮುರಿದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಹತ್ತೋಣ. ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಅದು 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 ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ ತಿರುಪತಿ. ಅದೋ 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 ಕರೆವ ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ, ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ. ವೃಷಭಾದ್ರಿ ಗರುಡಾದ್ರಿ ದಾಟೋಣ, ವರಾಹಾದ್ರಿಯನ್ನು ಸೇರಿ ನಮಿಸಿ ನಿಲ್ಲೋಣ. ವೃಷಭಾದ್ರಿ ಗರುಡಾದ್ರಿ ದಾಟೋಣ, ವರಾಹಾದ್ರಿಯನ್ನು ಸೇರಿ ನಮಿಸಿ ನಿಲ್ಲೋಣ. ವೆಂಕಟಾದ್ರಿಯನ್ನು ಇಂದು ನಾವು ಸೇರೋಣ, ವೆಂಕಟಾದ್ರಿಯನ್ನು ಇಂದು ನಾವು ಸೇರೋಣ. ವೆಂಕಟೇಶ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡೋಣ. ಅದು 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 ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ ತಿರುಪತಿ. ಅದೋ 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 ಕರೆವ ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ, ಅದೋ 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 ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ ತಿರುಪತಿ. ಅದೋ 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 ಕರೆವ ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ. ಅದೋ ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ ತಿರುಪತಿ. ಅದೋ 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 ಕರೆವ ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ. ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ, ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ. ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ. ದೇವತೆಗಳು ಅಸುರರು ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ್ದೇವೆ. ಅಮೃತವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಈ ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ಮಂಥನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಉಪಕಥೆಗಳಿವೆ. ಮಂದರ ಪರ್ವತವನ್ನು ಮತ್ತಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಸುಕಿಯನ್ನು ಹಗ್ಗವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ವಿಷಯ. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸಾಗರ ಮಂಥನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪವಿತ್ರ ವಿಷಯಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದವು. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ ಕಾಮಧೇನುವಿಗೂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಕ್ಕೂ ಮಹತ್ವ ಹೆಚ್ಚು. ಕಲ್ಪಯತಿ ವಾಂಛಿತ ಮಿತಿ ಕಲ್ಪಃ ಸತಾ ಸೌತು ರುಚ್ಯ ಕಲ್ಪತರುಹು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಚ್ಛಿಸಿದ ಫಲವನ್ನು ಪ್ರಸಾದಿಸುವ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಬೆಟ್ಟದಂತಹ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವ 7 ಬೆಟ್ಟದೊಡೆಯನನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವೇ ಸರಿ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ನೆರಳು ಎಂತಹವರನ್ನು ಶೀತಲವಾಗಿಸಿ ಸಂತೃಪ್ತರಾಗಿಸಿ ಹಸಿವನ್ನು ಆರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಈ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣನಾಗಿಯೇ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ತಿರುಮಲೆ ಮಲಯಪ್ಪನು. ಹೊಸ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ
ಹೊನ್ನಿನ ಬಣ್ಣದೊಂದಿಗೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಮರದ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲೇ ಈ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಯಿತು. ಅಕ್ಷರಶಃ ಆ ದೇವಲೋಕದಿಂದ ಬಂದ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೋ ಎಂದಂತೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ ಆ ಪರಂಧಾಮನ ಕರುಣೆಯಿಂದ. ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣರೂಪಿ ಗೋವಿಂದನ ಶೋಭೆಯಿಂದ ತಿರುಮಲೆ ಗಿರಿಯೇ ಹೊನ್ನಿನ ಕಿರಣದೊಂದಿಗೆ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ವಾಹನದ ದರ್ಶನ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗದ ಫಲಕ್ಕೆ ಸಮ. ಕೃಷ್ಣನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವಾಸಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಮಲಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯು ನಮಗೆ ದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಭಕ್ತರು ಮಂಗಳ ಆರತಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂದ ಪರವಶರಾಗಿ ಈ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ವಾಹನದಿಂದ ಭಕ್ತರು ಆರತಿ ಅರ್ಪಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ದರ್ಶಿಸಿದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದಂತೆಯೇ ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಉಂಟಾಗಲಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದರಿಂದ ಸಕಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಅದೇ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ವಾಹನದ ಮಹಿಮೆ. ನೋಡಿ, ದರ್ಶಿಸಿ, ಸಕಲ ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರ್ ಆಂಡಾಳ್ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾ ಕೈಂಕರ್ಯ. ಆಂಡಾಳ್ ಎಂದರು, ಗೋದಾ ಎಂದರು ಆ ನಮ್ಮ ಮುದ್ದಿನ ಕೋದೆಯೇ. ವೈಷ್ಣವ ಸಂತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖಳಾದ ನಾರಾಯಣನನ್ನೇ ತನ್ನ ಉಸಿರಾಗಿ ನೆನೆದ ಪರಮ ಭಕ್ತೆ. ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರಾದ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತರಿಗೆ ದೊರೆತ ಈ ಕಣ್ಮಣಿ ಅವರ ಹೆತ್ತ ಮಗುವಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ಬೆಳೆಸಿದರು. ವಟಪತ್ರ ಶಾಯಿಯನ್ನು ಅರ್ಚಿಸುವ ತಂದೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆದ ಆಂಡಾಳ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸರ್ವಸ್ವನೂ ಅವನೇ ಎಂದಳು. ದೇಶಿಕಾ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಗೋದೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ವರಿಸಿದಳು. ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಮಾಲೆಯನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತರು ಕಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಅಂದವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಾನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಳು. ಅಂದವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪೆರುಮಾಳ್ ಎಂಬ ಆ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ತೊಡಿಸಿದಳು. ಅವಳ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆಗೆ ತಲೆಬಾಗಿದ ಗೋವಿಂದನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆ ಅನುಬಂಧವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನು. ಆ ಕೋದೆಯನ್ನು ವರಿಸಿದನು. ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಆಂಡಾಳ್ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ರಸಿಕತೆಯಿಂದ ನೋಡಿ ವರ್ಣಿಸಿದಷ್ಟು ಬೇರಾರು ನೆನೆದು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು ರಚನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಹಲವು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆ ಕೋದೆ ಅಂತಹ ರಸಿಕತೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದಳು. ಕಾವ್ಯಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿ, ಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆಯ ಭುವನವಾಗಿ, ವೇದ ಸಾರವಾಗಿ, ವೈಷ್ಣವ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಶಿಖರವಾಗಿವೆ ಅದ್ಭುತ ರಚನೆಗಳಾದ 30 ಪಾಸುರಗಳುಳ್ಳ ತಿರುಪ್ಪಾವೆ ಮತ್ತು ನಚ್ಚಿಯಾರ್ ತಿರುಮೊಳಿ. 143 ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರುತ್ತದಂತೆ. ಇದನ್ನು ಹಾಸ್ಯವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ತಮಿಳು ಭಾಷೆ, ಪದಗಳ ಆಯ್ಕೆ, ವಾಕ್ಯಗಳ ರಚನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಡಾಳ್ಗೆ ಸಾಟಿ ಆಂಡಾಳ್ ಮಾತ್ರವೇ. ಆಂಡಾಳ್ ಅನುಬಂಧದ ಕುರುಹೆ ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರ್ನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾ ಕೈಂಕರ್ಯ. ತ್ರಿದಂಡಿ ಜೀಯರ್ ಮಠದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮರ್ಯಾದೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ ಶ್ರೀವಾರಿ ಆಲಯದೊಳಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಲೆಯನ್ನೇ ಸ್ವಾಮಿಯು ಗರುಡ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ತೊಡುವ ಮಾಲೆ. ಧನುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಪ್ಪಾವೆಯೇ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಅಂತಹ ಅನುಬಂಧ
ಕೋದೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾರಾಯಣನ ಅನುಬಂಧ. ಅದರ ಒಂದು ಕುರುಹೆ ಈ ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರ್ ಆಂಡಾಳ್ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾ ಕೈಂಕರ್ಯ. ಪ್ರತಿ ಸಂಜೆಯಂತೆ ಇಂದು ಸಂಜೆಯೂ ಕೂಡ ಮಲಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯು ಸರ್ವ ಅಲಂಕಾರ ಭೂಷಿತನಾಗಿ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಭಕ್ತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದವಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂಪಾದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು. ಅದನ್ನು ಆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಾಂಗ ಸುಂದರನಾದ ಗೋವಿಂದನು ಹಸನ್ಮುಖದಿಂದ ಕೇಳಿ ಆಲಿಸುತ್ತಾ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸಹಸ್ರ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಾಣುವ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೊರೆತಿದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಭಕ್ತರು ಈ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂದವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ರಸಿಕತೆಯಿಂದ ಆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಸರ್ವಸ್ವನೂ ನೀನೇ ಎನ್ನುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತಿ, ರಸಿಕತೆ ಎಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳು ಒಂದುಗೂಡಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಭಕ್ತರು ನಿಂತಲ್ಲಿಯೇ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಯ್ಯಾಲೆ ಹಾಡುಗಳು ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಅಂದವಾಗಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ ಕೆಲವನ್ನು ಈ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಸೇವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಬಹುದು. ಊಂಜಲ್ ಸೇವೆ ಎನ್ನುವ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಸೇವೆಯ ವೈಭೋಗ. ಸಂಜೆಯ ವಾಹನ ಸರ್ವಭೂಪಾಲ ವಾಹನ. 3 ಲೋಕದ ಗುರುವಾದ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು, ನಾವು ನಿನ್ನ ದಾಸರು ಎಂದು ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರರು ತಮ್ಮ ಮುಕುಂದ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಖಂಡಿತ ಪುಣ್ಯ ನೀಡುವ ಒಂದು ವಿಷಯ. 4ನೇ ದಿನದ ಸಂಜೆ ಇಂತೆಯೇ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ ಸರ್ವಭೂಪಾಲರು ವಾಹನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕಣ್ತುಂಬ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರ್ವಭೂಪಾಲ ವಾಹನ ಈ ಸ್ತುತಿಯ ಪ್ರತೀಕವೇ ಸರಿ. 12 ಸ್ತಂಭಗಳುಳ್ಳ ಸುವರ್ಣ ರತ್ನ ಮಣಿಖಚಿತ ಸುಂದರ ಸರ್ವಭೂಪಾಲ ವಾಹನ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಸಮಾನ. ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಈ ವಾಹನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಂಗಿನ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ದೇವನ ರಚನೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆ ವರ್ಣ ರಂಜಿತ ಸರ್ವಭೂಪಾಲ ವಾಹನವನ್ನು ನೋಡಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹಲವು ವರ್ಣದ ಎಲ್ಲ ವರಗಳು ನೆನಪಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂದಿರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ತಕ್ಕ ವಾಹನ ಈ ಒಂದು ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ ಸರ್ವಭೂಪಾಲ ವಾಹನ. ಮಂದರೋದ್ಧಾರನಾದ ನಂದ ಗೋಪಿಯ ಕಂದ ಈ ಒಂದು ಸರ್ವಭೂಪಾಲ ವಾಹನದಲ್ಲಿ
ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ರಾಜಾದಿರಾಜಾಯ ಪ್ರಸಹ್ಯ ಸಾಹಿನೇ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ ಮಂತ್ರಪುಷ್ಪದಲ್ಲಿ. ಸರ್ವಭೂಪಾಲರು ಇಂದು ಆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಾಹನವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಮಲಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಕಾಣಲು ಹೊತ್ತು ಕರೆತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ನಮಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೇಕು, ಭಕ್ತಿ ಬೇಕು, ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ಧರ್ಮ ಬೇಕು, ನೀತಿಯೂ ಬೇಕು. ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡುವವನು ಆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜರಿದ್ದರು. ಇಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹ ಆಳುವವರೇ ಸರಿ. ಆದರೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ನ್ಯಾಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಮಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಈ ಸರ್ವಭೂಪಾಲ ವಾಹನ. ಈ ಸರ್ವಭೂಪಾಲರಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಪಾಲಕರು ಇದ್ದಾರೆ. 8 ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವ ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕರು. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ, ಆಗ್ನೇಯದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ, ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಯಮ, ನೈಋತಿಗೆ ನಿರುತಿ, ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ವರುಣ, ವಾಯುವ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಯು, ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಂದೆಂದೂ ಬೇಕು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವ ಕುಬೇರ ರಾಜ, ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರ. ಈ ದಿಕ್ಪಾಲರು ನಿತ್ಯವೂ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯರು. ಆ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಳಿದ ಎಲ್ಲ ರಾಜರು ಸಹ ಇಂದು ಭೂಪಾಲರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ವಾಹನವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುವುದೇ ಸರ್ವಭೂಪಾಲ ವಾಹನದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ. ಭೂಪಾಲರು ಅಧಿಕಾರ ಸಂಪನ್ನರಾದರೂ ಕೂಡ ಆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಾಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಗತ್ಯ. ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಭರವಾಗಿರುವವರನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಈ ವಾಹನದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂದೇಶ. ಭಕ್ತಕೋಟಿ ಈ ಅದ್ಭುತ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಪರಂಧಾಮನಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಂಗಳ ಆರತಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವಭೂಪಾಲ ವಾಹನ ನೋಡಿ ಸರ್ವ ಸಂಪದಗಳನ್ನು ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಸರ್ವಾಯವ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಂಪದಾ ಸರ್ವಚೇತಸಾಂ ಸದಾ ಸಮ್ಮೋಹನಾಯಾಸ್ತು ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಸಪ್ತಶೈಲವಾಸ ಸಪ್ತಶೈಲವಾಸ ಕರುಣಾಸಾಗರ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಸಪ್ತಶೈಲವಾಸ ಕರುಣಾಸಾಗರ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಬ್ರಹ್ಮರು ಕೂಡಿದ ರಥದೊಳು ಮೆರವಣಿಗೆಯದು ನಗರ ಬೀದಿಯಲಿ. ನವರತ್ನಗಳು ಜ್ವಲಿಸುವ ರಥದೊಳು ಮೆರವಣಿಗೆಯದು ನಗರ ಬೀದಿಯಲಿ. ನಯನಗಳಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಚಂದ್ರಿಕೆ ನಾಟ್ಯವಾಡಲು ಜಗದೀಶ. ನಯನಗಳಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಚಂದ್ರಿಕೆ ನಾಟ್ಯವಾಡಲು ಜಗದೀಶ, ನಾಟ್ಯವಾಡಲು ಜಗದೀಶ.